салом ва вақтатон бахайр ба барномаи суҳбати муҳим хуш омадед. имрӯзҳо дар хориҷи кишвар бисёранд занҳое ки дар баробари мардон ба муҳоҷирати меҳнатӣ мепайванданд ва аксари онҳо дар кишварҳои чун Федератсияи Русия, Қазоқистон ва кишварҳои ҳамҷавор ва ҳатто дар баъзи кишварҳои Аврупо ба коре ё ба шуғле машғул ҳастанд ва як андоза барои беҳбуди зиндагии худ дар он ҷо кору фаъолият мекунанд. имрӯз ҷомеа бо чунин афрод чӣ назар ва чӣ бархурд дорад? андешаи аксарият ба ин ақалият чист? ин масъаларо имрӯз дар барнома бо меҳмонони барнома Муслиҳиддин Хуҷамерзода, намояндаи Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Обидҷон Шарипов, намояндаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ хоҳем кард. шуморо ба барнома хайрмақдам мегӯям. пас аз тамошои як шарҳ бармегардем ба суҳбат. занони аз муҳоҷират баргаштаро дар аксари ҳолатҳо қишри осибпазир меноманд. андешае ҳаст ки онҳо ҳамеша дар муҳити суннатӣ ва бархурдҳои номуносиби равониву иҷтимоӣ дучор мешаванд. вақте ки занон муҳоҷират мекунанд, ҷомеаҳо пайдо шуда васеъ мешаванд ва метавонанд муносибати зараровареро нисбат ба занони муҳоҷир паҳн кунанд ва стереотипҳои манфиро идома диҳанд. ҳангоми бозгашт ба ватан онҳоро ба хатари зӯроварӣ дар оила рӯбарӯ кунанд. ин эҳтимолиятро барномаи минтақавии ҳимояи муҳоҷирони осибпазир бо таваҷҷӯҳи махсус ба тавонмандсозии занон дар заминаи муҳоҷират дар Осиёи марказӣ пешбинӣ намуда, тарҳи иҷтимоиро роҳандозӣ кардааст. муҳоҷирон ва махсус занони муҳоҷир яке аз осебпазиртарин гурӯҳҳо мебошанд. занони муҳоҷир бо мушкилоти хос рӯбарӯ мешаванд. мақсад ва ҳадафи лоиҳаи мо ин тағйир додани эътиқодҳо, арзишҳо, муносибатҳо, рафторҳо, меъёрҳо ва амалияҳо дар сатҳи ҷомеа вобаста ба заноне ки аз муҳоҷират баргаштаанд ва зарар дидаанд мебошад. тибқи барнома мо бо занҳои муҳоҷире ки аз Россия, Қазоқистон ва дигар мамлакатҳо баргаштаанд кор ва фаъолияти худро мегузаронем. ташкилоти ҷамъиятии занони ҳуқуқшинос баҳри тараққиёт ба хотири пешгирии хатарҳои муносибати зараровар бо занони муҳоҷир дар ҷомеа инчунин ҷиноятҳои марбут ба зӯроварӣ нисбати занони муҳоҷир дар ноҳияҳои пилотӣ корбариро ба роҳ мондааст. мо тибқи лоиҳа дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон фаъолияти худро сар кардаем ва бештар дар ҳадафи тағйир додани модели рафтор нисбати занони муҳоҷир, таъсир расондан ба рафтори гурӯҳи мақсаднок ба монанди оила, хешу табор, дугонаҳо, дӯстон ва ҳамкорон тавассути таъсир ба дониш, муносибат ва меъёрҳои иҷтимоӣ кор ва фаъолияти худро бурда истодаем. тибқи лоиҳа мо се натиҷаи зеринро бояд дастрас намоем. натиҷаи якум ин имконияти занон дар шароити муҳоҷират барои иштирок дар бозори меҳнат, ин дар сатҳи инфиродӣ бо хонаводаҳо, оилаҳо, хешу табор. натиҷаи дуюм ин ҷамъиятҳои мавриди ҳадаф дар Осиёи марказӣ муносибат ба рафтор нисбат ба занон дар шароити муҳоҷират, ин дар сатҳи ҷамоатҳо. ва натиҷаи сеюм ин тақвияти вокунишҳои миллӣ ба осебпазирии муҳоҷирон тавассути платформаҳои муттаҳидшудаи ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи сохторӣ мебошад. аз ҳама муҳим ин барҳам додани ҳама гуна табъиз, стереотипҳо ва стигмаҳо нисбати заноне ки аз муҳоҷират баргаштаанд. занони муҳоҷир дар ҷомеа зери ҳимояи қонунҳои давлат мебошанд, аммо андешаҳои манфиву афкори хурофотие ки дар аксарияти ҳолатҳо нисбати ин тоифа рӯи кор меояд, бояд бо мусоидати аҳли зиё, равшанфикрон ва пештозони ҷомеа комилан решакан гардад, зеро ин фаҳмишҳо ҳамеша бар хилофи арзишҳои инсонӣ ба ҳисоб мераванд.
امروز در جامعه ما، من در جامعه سنتی ما، یک زن مهاجر با عنوان نانآور خاندان پذیرفته شده است یا امروزها ما دیده ایستاده ایم که در برابر مردها زنها هستند، بانوان هستند که با زحمت خویش زندگانی خود را پیش برده ایستادند بهر تربیه فرزندان خود. این مسئله می تواند دو جنبه مهم داشته باشد. جنبه یکم در آن انعکاس می یابد که زنها در برابر مردها استعداد کامل دارند برای فعالیت کردن در همه ساحه های گوناگون اجتماعی. امروزها ما دیده ایستادیم با سیاست خردمندانه و دوراندیشانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، بانوان کشور ما در هر ساحه تحصیل نموده ایستادند، در ساحه های گوناگون فعالیت کرده ایستادند و فعالیتی که می تواند برای هر یک فرد جامعه امروزه ما نمونه عبرت و الگو باشد. این چنین بعضا بانوانی هستند که در کشورهای خارج با فعالیت‌های گوناگون مشغول هستند و هموطنان ما هستند، با تجارت مشغول هستند، با دیگر ساحه ها مشغول هستند و می‌بینیم که برای بلند برداشتن فرهنگ نیاگان و معرفی نمودن فرهنگ غنی نیاگان ما این چنین فعالیت میکنند. در یک وقت برای پیش برد زندگانی خود و بلند برداشتن سطح زندگانی خود، سطح معرفتی خود سعی و تلاش نیز ورزیده ایستاده اند. ما امروز دیده ایستاده ایم که در واقع برای ما فخر هستند که تنها با مهنت حلال، با کسب حلال، با زحمت خویش زندگانی خود را به پیش برده ایستادند. پدر و مادر خود نگاه و بین میکنند، فرزندان خود را به تحصیل فراهم میگیرند و برای آنها سعی و کوشش میورزند. مطابق ماده 24 کنسل جمهوری ترکستان شهروند با مسافرت، انتخاب محل زیست، برآمدن از جمهوری و داخل شدن با آن حقوق دارد. یعنی که از کنسل جمهوری ترکستان پیوسته به شهروندان حقوق داده است که با مسافرت، انتخاب محل زیست، برآمدن از جمهوری و بازگشت به آن را یعنی که همچون حقوقی خود شهروند اعتراف کرده شده است. باید قید کرد که مهاجرت برای مردم تاجیک این یک امر طبیعی است که همه روزه یا همه ساله این روند رشد کرده ایستاده است و در خطر مهاجرت مردم، مهاجرت زنان، دختران نیز دیده می شود، زیرا امروز مهاجرت خود سیمای زنانه گرفته است و با مقصدی که هر شخصی که در خانه اگر اگر مشکلات اولوی داشته باشد پس رو انتخاب میگیرد به سوی مهاجرت. فکر میکند که با مهاجرت رفتن علاقه مشکلات و اون حالتی که در داخل مناسبات اولوی دارد برطرف کرده می شود و امروزا حالات زیاد هستند که زنان ما و دختران ما را مجبور میکنند که رو به سوی مهاجرت روند. این یکی از عامل‌هایی است که پیوسته اینه که هنگام مهاجرت اولوی پیوسته خود عضو اعضای اوله وقتی که هنگامی که به مهاجرت می رود زن مجبور می شود که با همراهی همسر و فرزند خود به مهاجرت دارد. و حالت دیگر این شوهرایی که پیوسته در خارج کشور برای به مهاجرت رفتن و بعد همون عضو اوله که به زن و فرزندان خود که تامین نمیکنن علاقه زنای ما چیکار میکنن رو به مهاجرت رو انتخاب میکنن. امروز زنان در خطر یکی از حالاتی که زنان در خطر مردم میخواهند که یعنی که وضع سطح زندگی و وضع اقتصادی یعنی که بلند برداشته شود با همین خاطر رو به مهاجرت میروند. وابسته به این امروز حکومت جمهوری ترکستان در زیر سیاست خردمندان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان موقع
و جایگاه زن در جامعه خیلی بلند برداشته شده است. اگر از نگاه قانونگذاری نظر اندازیم، علاکه سال 1999 علاکه فرمان پرزیدنت جمهوری اسلامی درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه علاکه قبول تصدیق گردید. فرمان مذکور از اون شهادت می‌دهد که زنان ما در قطار مردان میتونن که در دلخواه سایه در سایه خدمت دولتی و دیگر سایه که امروز سایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قطار مردان فعالیت را برامونند. و یادآور میشیم که سال 2021 استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان برای سال 2021-2030 قبول گردید که پیوسته باب علایده، یعنی که به شغل فرا گرفتن زنان روانه کرده شده است. در اینجا مقاماتی که وزارت اداره محصولی که پیوسته در سمت به کار تامین کنی و پیوسته در سمت کار با زنان روانه گردیدن، یعنی که محصول کردن که شرایط ارزنده رو برای با کار با زنان و دختران تامین کرده می شود. امروزا اگنتی شغل مهنت در اوجه ساختارهای کمیته که به در محل هستند برای با کار تامین کردن و کسب آموزی فرا گرفتن زنان و دختران خانه‌نشین، یعنی که چهره‌های مشخص اندیشیده می شوند و علاکه ما دیده ایستادیم که سیخ‌های دوزندگی بیوسته شرایط مهیا کرده است که زنای ما چیکار کنند در آنجا کار کنند. واقعا درست قید کردید. حالت‌هایی هستند که مثلا زنها با اهل عائله، با فرزندان، با شوهر به خاطر بهروزی خود، به خاطر خوب کردن زندگی خود به مهاجرت میپیوندند. ولی این یک پهلوی مسئله است. وقتی که زنهای تنها مثلا به مهاجرت میروند و باز برمیگردند به خانه خود، به نزد فرزندان خود، به نزد عائله خود، جامعه ما نظر یگانه به این طایفه زنها ندارد. سبب چیست؟ عامل چیست که مثلا در جامعه برخورد با این طایفه یگانه نیست؟ باید چنین نباشد. چنین فکر، چنین اندیشه نسبت بانوانی که به مهاجرت مهنتی میروند و از آنجا برمیگردند نسبت بعضی از شهروندان ما یا که مردان در واقع دیگرگونه میگردد، این کاملا اشتباه است و کاملا خطا است. ما یک چیز رو باید پیش از همه بدانیم، نه تنها بانوان کشور ما، هموطنان ما به مهاجرت مهنتی میروند، بلکه از دیگر کشورهای عالم معاصر نیز به مهاجرت میپیوندند. خواه کشورهای اروپایی باشند، خواه کشورهای آسیایی باشند، خواه کشورهای جنوب شرقی آسیا باشند، به مانند اندونزیا و مالزیا و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا، خواه هندوستان باشد، خواه دیگر کشورها. امروزها دیده استودیم که زنهای نه تنها کشور ما، دیگر کشورها به مهاجرت مهنتی میروند. آیا در جامعه آنها نسبت به زنهایی که به مهاجرت مهنتی رفتگی هستند فکر و اندیشه آنها دیگرگون است؟ با باوری کامل گفته میتوانیم که اصلا چنین نیست، بلکه با چنین بانوان، با چنین زنهایی که به مهاجرت مهنتی میروند برای زندگانی خود، برای علم آموختن، برای کسب و هنر خود رونق دادن میروند، به آنها میفخرند و همیشه نسبت آنها فکر و اندیشه مثبت دارند، نه منفی. این معنی آن را دارد که هر یکی ما و شما را ضرور است در جهان معاصر با زمان مطابقت بوده، هیچ وقت و هیچگاه به چنین فکرهایی که نسبت به عنوان مهاجر بدبینی دارد راه ندهیم، بلکه اوید چنین فکر و اندیشه ما رو ضرور است که مبارزه بریم تا اینکه این فکر و اندیشه خرافاتی و به اصل و اساس و علما اساس نیافته از بین برود. چقدری که مادران، بانوان برای فرزندان خود میکوشند، این به منفعت جامعه است، به منفعت فرزندان است. فردا خود همون فرزندها به پدر و مادر و اون نفرانی که سببگاری
пешрафти онҳо буд мебошад ва ба онҳо хизмат мекунад. вақто ки мо шумо муҳоҷирати меҳнатӣ мегӯем, яъне ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, танҳо марди кориро мо дар зеҳн надошта бошем, балки баъзан он нафароне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, моро зарур аст фикру андешаи дуруст кунем, аввал мушаххас кунем ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунанд. вақте ки муҳоҷирати меҳнатӣ мегӯем дуруст аст, аммо ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ин марди кориро дар бар намегиранд. ин андешаи ғалат ҳаст ва як хатогии бузург низ маҳсуб меёбад. бо дар назардошти чунин фикру андеша, бонувоне ки имрӯзҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, иддаи зиёди онҳо ба ҳайси табиб дар бемористонҳои кишварҳои гуногун касбу фаъолият мекунанд ва дар касби худ хушҳолам ҳастанд. сабаб дар чӣ? сабаб дар он аст ки онҳо дар кишвари мо, дар донишгоҳиҳои тиббии кишвари мо илму маърифат омӯхтанд ва имрӯзҳо доранд ҳамон илму омӯхтании худро дар хизмати башарият ба роҳ мемонанд, дар як вақт барои баланд бардоштани сатҳи зиндагонии худ низ мебошад. ва ин ҳаст ҳадаф аз таълим гирифтан, яъне хизмат ба дигарон ва инчунин зиндагии обуду осуда доштан. иддаи дигаре ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтагӣ ҳастанд, мо мебинем ба омӯзгорӣ машғул ҳастанд. иддаи дигаре ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтагӣ ҳастанд, аз ҷумлаи бонувони мо мебинем ки дар ширкатҳо, дар ширкатҳои бонуфузи байналмилалӣ кору фаъолият мекунанд. хош ширкатҳои ҳавоӣ бошанд, хош ширкатҳои яъне гуногуне ки ин соҳаҳо мо дида истодем тиҷорати байналмилалӣ доранд, дар ин соҳаҳо фаъолият мекунанд. обиҷон Шарипов, имрӯз кумитаи кор бо занон ҳамчун татбиқкунандаи сиёсати давлатӣ дар бахши занҳо чӣ барномаеро дар самти заноне ки аз муҳоҷират бармегарданд рӯи даст гирифтааст, ё ки дар ҳамин самт корҳоеро ба нақша гирифтааст? тадбирандешиҳош чӣ гуна аст? хай намуд ки имрӯз бевосита дар масоили занон ва баробарии мардону занон аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 6 санади меҳрӯхӣ амал мекунад ки бевосита соли 2005 аллакай қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарҳуқуқи мардону занон ва имконияти амалӣ гардидани ҳуқуқи онҳо қабул гардид ки қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба баробарии занон дар ҳама занону мардон дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар соҳае ки аз соҳа ба танзим медарорад. худи қонун аллакай баробарӣ дар соҳаи маориф, дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи меҳнат аллакай ҳамин қонун аллакай муносибатро ба танзим даровард. бояд қайд намуд ки бо мақсади фароҳам омадани шароити барои амалӣ намудани ҳуқуқи имкониятҳои иқтисодии занон ва баробарҳуқуқӣ ва дар рақобати занон дар бозори меҳнат ҳамасола кумитаи кор бо занон ва назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон грантҳои президентии ҷумҳурии Тоҷикистонро барои дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкори занон равона карда шудааст ки он бошад бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2021 таҳти рақами 5 қабул гардидааст ва тибқи қарори мазкур ҳамасола вақте ки озмуни грантӣ гузаронда мешавад ба оилаҳои муҳоҷират ва занони муҳоҷир ва оилае ки занони оилаи муҳоҷир имкониятҳо дода мешавад ва худ муқоиса агар намоем дар соли 2016 аллакай 290 000, дар соли 2017 270 000, дар соли 2018 310 000 сомонӣ ва дар соли 2019 540 000, дар соли 2020 450 000, дар соли 2021 420 000 ва дар соли 2022 зиёда аз 400 000 сомонӣ аллакай маблағҳои грантӣ бевосита ба заное ки пас аз муҳоҷират ба ҷумҳурӣ баргаштан ба онҳо гранти президентӣ дода шуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳангоми амалӣ намудани гранти президентӣ худ дар як зан агар муқоиса намоем, вақте ки зани муҳоҷир аллакай рафту дар ягон ширкатҳое ки кор кард ё маълумот гирифт ё сатҳи дониши худро баланд бардошт, аллакай омад дар ҷумҳурии Тоҷикистон шароит муҳайё кард, гранти президентии ҷумҳурии Тоҷикистонро дастрас намуд
و بر جای کاری دیگر جلب نمودن زنان خانه‌نشین یا زنانی که از مهاجرت اومدن علاکه به فعالیت خود جلب نمود. این از اون شهادت میدهد که اگر 10 نفر زن مهاجر، یک زن مهاجر که گراند پرزیدنتی رو سوی گرفت و 10 نفر زن رو اگر جلب نمود، خود تصور نماید که 10 نفر از زوی اویلا 10 نفر زنای ما از مهاجرت باز میگردن. یکی به قیاس با یک نفر که 10 نفر رو جلب مینماید، علاکه این هم پیشروی به وای میباشد، پیشروی به سوی اجتماعی و اقتصادی میباشد که آزادانه برای خوبت بازار میپذیرند و در آینده همین فعالیت میتواند که با کارخانه‌های خرد یا کارخانه کلان صنعتی تبدیل داده شود. مسئله اساسی که میماند مسئله تفکر جامعه است، برخورد جامعه است، اندیشه جامعه با چنین زنان است، در حالی که زنهای ما برای بهبودی روزگار خود، برای خوب کردن سطح زندگی، برای آینده فرزندان خود، برای آینده رشد شخصیت خود، مثلا با در نظر داشتی امکانات هایی که در وطن هست و در آنجا دسترس کرده است برای ادامه کار، به فعالیت، به شغل ورزی و دیگر دولت اجرا میکند. خب و باز میآید به وطن خویش. خب اینجا سوال این است که چی باید کرد تا جامعه ما با چنین بانوان بیشتر با نگاه نیک، با نظر بسیار مثبت برخورد کند و آن نظر منفی که زن مهاجر و حتما بد اخلاق است، با زن مهاجر خویش و تباری نکنیم، زن مهاجر باید این باشد، ما باید دوری جوییم و همچون یک ابزار استفاده شود، این اندیشه های بسیار هم بعد این اندیشه های به گفت استاد خرافاتی باید در جامعه ما ریشه‌کند باشد و من میخوام نظر شما مشخص درباره این. من در این زمینه میتواند مساعدت نماید مؤسسه های تعلیمی میانه کشور و مؤسسه های تعلیمی عالی کشور، این چنین اهل ضیا، اهل علم، اهل فرهنگ میتوانند مساعدت نمایند با واسطه گوناگون، با واسطه وسایل اخباری عامه عاید این مسئله صحبت کنند، فکر و اندیشه درست رو پیشنهاد نمایند به شهروندان. در شبکه‌های اینترنتی عاید این مسئله سخن‌های علما اساسناک، تاریخا اساسناک پیشنهاد نمایند تا که قابل قبول همگان گردد. از طرف دیگر آموزگاران ما در مؤسسه های تعلیمی میانه می توانند در تفکر و در تشکل تفکری نیکبین بودن به بانوانی که در مهاجرت قرار دارند باشد اثری خود را داشته باشد، اثری مثبتی خود را داشته باشد و آن را بگذارند. نهایتا مهم است، زیرا آموزگاران می توانند فکر و اندیشه درست و سالم را در ذهن دانشجویان و طلبه های مکتب جایگیر کنند. اینجوری مؤسسه های تعلیمی عالی کشور ما در نظر داریم دانشکده هایی که امروز در زمان صاحب استقلالی بنیاد یافتند، دانشگاه هایی که در کشور ما هستند، در آنجا استادان و دانشجویان و شاگردان خود عاید این مسئله مفصل صحبت کنند و با آنها فکری درست و فکری با منفعت برای همگان را پیشنهاد نمایند. تنها با واسطه علم، معرفت و در ذهن دانشجوی ما چنین مسئله را جایگیر کردن میتواند مساعدت کند. از طرف دیگر سمینارها و برگزاری محفل‌های علمی و عملی عاید مهاجران و فکر و اندیشه نیک برداشتن از زنهای مهاجره که امروز با سبب تحصیل، با سبب کار و فعالیت، با سبب کار مهنتی در خارج قرار دارند باشد و از آنها ما همیشه یعنی فکر و اندیشه خوب داشته باشیم و با آنها در بعضی وقتها می شود که ما افتخار کنیم، زیرا صاحب جایزه های بزرگ می گردند، کارهای علمی، دیسرتاسیون های علمی می نویسند، کارهای نامزدی دکتری علمی نوشته سان در سطح بین المللی و خارج از کشور حمایت میکنند و میبینند. ضرور است ما
از چنین فکر خرافاتیه که نسبت به چنین قشر جامعه ما فکر و اندیشه نکو ندارند سعی و تلاش ورزیم. باید خیلی نمود که کمیته کاربازان و از کمیته جمهوری تاجیکستان پیوسته در بین اهالی صحبت واقعی و چاره‌بینی‌های گوناگون وابسته به مسائل روزمره از جمله تاثیر منفی مهاجرت و جلب شدن زنان دختران به حزب حرکت‌های گوناگون و دیگر مسائل روزمره اینه که صحبت واقعی میگذرونند. ضمن صحبت علاقه به مردم هم محتوایی که بیوسته است اینه که علاقه فهمونده داده می شود و در فرجام باید گفت که مشکلات های مهاجرت مهنتی این ندانستن زبان، ندانستن حقوق خودی مهاجر و توکلی رفتن به خارج کشور به مهاجرت این مشکلات ها دیده می شود و امیدوار هستم که امروز برنامه ما علاقه مردم نسبت مهاجرت خب وقتی که شهروند خود به خارج می رود و نه تنها چون که گفتم مهاجرت مهنتی بلکه با خواندن با گرفتن کسب کار و دیگر فعالیت ها سفربر می گردن. از این رو باید ما عقیده درست داشته باشیم و عقیده نسبت آنها باید خطاگین نباشه، زیرا نظر نیک داشته باشه، زیرا اون هم انسان می باشه. قید کردن به مورد است که عدد زنانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نهایتاً کم هست و رو به کاهش یافته ایستاده است، زیرا کشور ما پیشرفته شده ایستاده است، جایهای کاری برای زنها و برای بانوان تأمین شده ایستاده است و یعنی ایده کمی در مهاجرت قرار دارد. سلامت باشید. یک جان سپاس به شما برای اشتراک و ابراز نظر در برنامه. بینندگان عزیز، مهمان برنامه من بودند مصلح الدین خوجا میرزاده، نماینده از کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و عابدجان شریپوف، نماینده از کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. تا برنامه‌های دیگر سربلند و خانه آباد باشید. خیر.